أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی تعریفیں بہت ہے۔ اللہ جو ہے ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہمیں جو ہے صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی ہر چیز دینے والا ہے، ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ساری کائنات اسی کی ہے، یہ زمین آسمان، زمین کے نیچے جتنی بھی چیز ہے اسی کی ہے، آسمان کے اوپر بھی جتنی بھی چیز ہے اسی کی ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ قرآن کے اندر کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا ذکر کرتے ہیں کہ ساری زمینیں، سارا آسمان سب اللہ ہی کا ہے، اس کے بیچ میں جتنی بھی چیز ہے سب اللہ کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے پریشان ہے کرونا وائرس کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری، بہت خطرناک بیماری، جو انسان کو جو ہے، انسان جو ہے بازو میں اگر رہے تو اسے آ جائے، یہ ایک دوسرے کو پکڑ لے گئے۔ ایسی خطرناک بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی بیماریاں آئی ہیں اور تکلیفیں انسانوں کے اوپر آئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی دور ہے جو ہم آج کرونا وائرس کی دور سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیے کل جمعہ تھا، جمعہ کے دن ساری مسجدیں بند، ساری دکانیں، سارے بزنس ایک ہفتے سے جو ہے پورا کلوز بند، پوری دنیا میں ہر چیز جو ہے بند ہو گئی۔ اور یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سب اچھا بھی کر سکتے ہیں اور سب برا بھی کر سکتے ہیں، اور جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ پوری اللہ کی ملکیت ہے، ساری دنیا اللہ ہی کی ہے، اور اس کے بیچ کی ہر چیز بھی اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی ایک طاعون کی بیماری جو ہے آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہا تھا کہ جو بیمار سے آدمی جو ہے بیمار ہے تو وہیں کا وہیں رہے، اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں نہ جائے جب تک یہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ اگر ادھر جاتے ہیں تو اگر ان کو پتہ چل گیا کہ بیماری ادھر گاؤں میں ہے تو وہیں رہنا، وہاں سے جو ہے دوسرے گاؤں میں نہیں جانا۔ کیوں کہ وہ بیماری جو ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جو ہے پھیل جاتی تھی، دوسرے آدمی کو لگ جائے تو دوسرے گاؤں میں پھیل جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے بیماری جو ہے، آپ اگر بیمار ہیں تو وہیں پہ رک جانا، اسی گاؤں میں رک جانا، دوسرے گاؤں میں نہیں جانا۔ تو وہ زمانے میں بھی جو ہے اللہ کے نبی میں جو ہے یہی کہا تھا کہ جو ہے کہ بیماری اگر آپ کو ہے تو وہیں رک جاؤ، دوسرے گاؤں میں مت جاؤ۔ آج کا دور بھی اسی طریقے کا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے آج اس بیماری سے دوچار ہے، اور کئی لوگ گزر بھی گئے، اور کئی لوگ بیمار بھی ہیں، اور کئی لوگوں کے دھندے کام سب بند۔ کوئی کھانے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی کھانے سے جو ہے کھانا نہیں تو بیماری سے مرنے کو تیار ہے، کوئی گاؤں چھوڑ کے چلے جا رہے، پیدل چلے جا رہے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو ہے جس کے گھروں میں پیسے ہے وہ کھا رہے پی رہے، جس کے گھروں میں پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے۔ یہ ایک جو ہے بہت امتحان کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر دور میں ایک امتحان لیا ہے انسانوں سے، ہر ایک دور میں انسانوں سے امتحان لیا ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم لوگ جو ہے کھاتے پیتے اچھے سے رہتے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے،
फजर की नमाज में नहीं जाते थे। फजर की नमाजों में जो है आदमी जो है कम रहते, एक सब भी पूरी होती नहीं। जोहर की नमाज में भी ऐसे ही कुछ था, कुछ लोग आते कुछ नहीं आते। असर में भी कुछ ऐसे ही था। तो अल्लाह ताला ने जो है पूरी मस्जिदें बंद कर दी, अल्लाह का घर जो है पूरा बंद कर दिया कि जाओ घर में नमाज पढ़ो। हमने क्या किया था, हमने अपने घरों को जो है कब्रिस्तान बना लिया था। हमने अपने घरों को कब्रिस्तान बना लिया था। तो अल्लाह के नबी ने भी कहा था कि जो है अपने घरों को जो है कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में इबादत करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। अगर फर्ज मस्जिद में पढ़ते तो घर में सुन्नतें पढ़ो। आज हमारे जो है माँ बहनें को भी जो है हमने जो है क्या किए कि नमाजों की जो है बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। हमारी माएँ बहनें भी जो है कामों में, बच्चे संभालने में और सीरियलों में, टीवी में, हर चीज में थी। लेकिन अल्लाह ताला ने वो रास्ता ही बंद कर दिया कि जो है इंसान जो है ये बुरे कामों में ही है, इबादत में कोई नहीं है, इबादत कम हो गई। तो अल्लाह ताला ऐसे ही जो है हर एक दौर में ऐसी जो है अल्लाह की इबादत करने के लिए इंसानों को एक एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है इम्तिहान लेकर आए, एक एक इम्तिहान ऐसा ऐसा लेके आए। खतरनाक बीमारी हो, ताउन की बीमारी हो, ऐसी बीमारी हो, कई खतरनाक बीमारी आई है जो इंसान जो है हर एक दौर में जो है इम्तिहान से गुजरा है। ये भी एक दौर है, इम्तिहान का ही दौर है ये भी, कि हमें जो है इस इम्तिहान में कामयाब होना है। चलो मस्जिदें बंद है, कल जो है जुमा थी, जुमा की नमाज नहीं हुई मस्जिदों में, घरों में पढ़े। तो अल्लाह ताला जो है घरों में जो है मस्जिदें बनाना चाहते हैं कि घर में भी आप लोग मस्जिदें बनाओ और घर में भी इबादत करो, घर में भी जो है इबादत करो। कि अब देखो अल्लाह ताला ने कई जगह पे कहा कुरान में कि ये पूरी दुनिया में जितनी जमीन है सब मैंने मस्जिद बनाई है, तुम्हें कहीं भी जो है नमाज पढ़ सकते, कहीं भी मेरी इबादत कर सकते। हम लोग क्या किए, हम लोग मस्जिदें बनाए, मस्जिदों के लड़े, मस्जिदें जो है तोड़ी गई, मस्जिदें बर्बाद कर दी गई कई जगहों पे। हमने मस्जिदों के लिए लड़े और मस्जिदों के लिए सब ये किए। लेकिन अल्लाह ताला का कहना क्या है, पूरी जमीन अल्लाह की है, पूरी दुनिया अल्लाह की है, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, कहीं भी मेरी इबादत कर सकते। आज भी जो है हम ऐसे ही एक दौर है ये जो कि हम गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस का जो दौर है ये भी एक बीमारी है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है हमारे लिए। तो हम जो है इस इम्तिहान में कामयाब होना है और घर में रहकर इबादत करना है अल्लाह की। ये हमें सोचना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आज अगर नहीं सोचे, नहीं समझे, तो फिर आगे हमारा हशर क्या होने वाला है ये अल्लाह ही जानता है। चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें, घर में रहकर अल्लाह की इबादत करें, हाँ, पांचों टाइम नमाज का पाबंद करें और नमाजी बने। और अगर हमने इस इम्तिहान में अगर कामयाबी नहीं दिखाई अल्लाह को, तो समझ लेना कि आगे का जो है हमारे लिए कितना बुरा अंजाम होगा और कितना जो है खतरनाक जो है हमारा अंजाम होगा, ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह से हमें जो है रो रो कर दुआ करना चाहिए हर नमाज में कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करे और हमें जो है फिर से उसी तरह से हमारी ज़िंदगी हो और हम जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और हमारे काम में काज में रहकर भी हम अल्लाह की इबादत करें और पांचों वक्त की नमाज की पाबंद बने। यही जो है अल्लाह ताला चाहते हैं, हम जो है अल्लाह की इबादत करें। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबकी, हम जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो आज परेशान हाल हैं और जो इस बीमारी से दो चार हैं, अल्लाह ताला हम सबको ये बीमारी से दूर करे और जितने भी लोग हैं जो गुजर गए हैं इस बीमारी में, अल्लाह ताला उनको भी शिफा देवे और उनकी भी जो है कामयाबी करे। और जो बीमार हैं उनको भी अल्लाह ताला जो जल्द से जल्द बीमारी का इलाज जो है ख़त्म करे और बीमारी को ख़त्म करे। और डॉक्टरों को भी जो है जो इस काम में लगे हुए हैं, परवरदिगार उनको भी जो है हिम्मत देवे और उनको हौसला देवे और उनको जो है इस इलाज का जो है जल्दी से जल्दी
علاج ڈھونڈنے میں ان کو بھی کامیابی دے وے پروردگار. بس اللہ ہی کا ہے سب، جو کچھ ہے اللہ ہی، جو بھی کرنے والے اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی کا سہارا ہے. اور ہم سب اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ بیماری ختم ہو جائے پروردگارہ. اور جو بھی اس بیمار میں جو بھی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے وے اور ان کو کامیابی دے وے. اور اس بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی جو ہے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو جو ہے اس کا علاج بھی ڈھونڈنے میں مدد کرے پروردگار، اور ختم کرے میرے مالک اس بیماری کو. اللہ سے دعا ہے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.